أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. في سكون الليل أدعو في سجودي، والدجى حولي سواد في سوادي. يا رؤوفا يا رحيما يا حليما يا كريما ما لفضلك من نفادي. يا سميعا يا مجيبا يا عظيما اهدني يا خالق السبع الشداد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. للهدى والحق وفقني إلهي، فعلى توفيقك اليوم اعتمادي. يا إله الكون يا عوني وغوثي، يا ملاذ الخلق في يوم المعاد. أنا يا ربي أرجو منك عفوا، فاعف عن ذنبي وحقق لي مرادي. نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي. لحضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحاب العظام شهود الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam, dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Harap suara saya jelas dan juga gambar saya, mudah-mudahan baik. Kita akan sambung pada hari ini pengajian kita dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, pada muka surat 155, bab yang ke-7. Ini kita masuk bab yang ke-7, tinggal lagi 3 bab insya-Allah untuk menghabiskan kitab ini, ya. Baik, qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. الباب السابع في آداب الناس كلهم مع القرآن. في آداب الناس كلهم مع القرآن, adab seluruh manusia terhadap Al-Quran. Ini umum, ya, maknanya macam mana kita, ya, orang Islam, ya, kena beradab dengan Quran. Bukan sahaja pembacanya, bukan sahaja orang yang menghafalnya, tetapi secara umumnya adab seluruh manusia dengan Al-Quran. Baik. ثبت في صحيح مسلم رضي الله عنه عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال العلماء رحمهم الله: النصيحة لكتاب الله تعالى هي الإيمان بأنه كلام الله تعالى وتنزيله، لا يشبهه شيء من كلام الخلق ولا يقدر على مثله الخلق بأسرهم، ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته وتحسينها والخشوع عندها وإقامة حروفه في التلاوة والذب عنه لتأويل المحرفين وتعرض الطاغين والتصديق بما فيه والوقوف مع أحكامه والتفهم علومه وأمثاله والاعتناء بمواعظه والتفكر في عجائبه والعمل بمحكمه والتسليم بمتشابهه والبحث عن عمومه وخصوصه وناسخه ومنسوخه ونشر علومه والدعاء إليه وإلى ما ذكرنا من نصيحته. Subhanallah. Dalam satu perenggan ni, ya, dalam dua perenggan ni, Imam Nawawi menjelaskan secara terus apakah adab-adab kita dengan Al-Quran, atau kita kata apakah interaksi kita, selalu guna perkataan interaksi, kan, interaksi kita dengan Al-Quran. Dua perenggan je, hebat Imam Nawawi. Dengar, ya. Dia kata sebuah hadis diriwayatkan dalam Sahih Muslim radhiyallahu anhu daripada Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, artinya agama adalah nasihat. Kami bertanya, kepada siapa? Jawab baginda, kepada Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan seluruh mereka. Ulama radhiyallahu anhum berkata, nasihat kepada kitab Allah. Dia kadang-kadang kita nak terjemah ni, ada kadang-kadang dia agak boleh mengelirukan, ya. Contohnya an-nasihah liman, kan, nasihat untuk siapa. Kita membayangkan bila kita kata nasihat untuk tu maknanya kita beri nasihat pada orang. Itu kefahaman biasa. Sedangkan, ya, macam contoh dalam hadis ni, kan, nasihat untuk Allah. Macam mana pula maksud nasihat untuk Allah? Jadi, ya, bukan senang tu nak terjemah hadis macam ni. So kita kena faham dia punya maksud dia dulu. Lepas tu baru kita kena cari perkataan yang sesuai, ya, untuk menggambarkan maksud tadi. Bukan kita terjemah literal, ya, lepas tu baru kita faham maksud. Dia tak boleh macam tu. Quran pun sama. Sebab tu dinamakan sebagai at-tarjamatut tafsiriyah, ya, ataupun tarjamah ma'nawiyah.
Maknanya kalau kita nak terjemah teks agama, teks, maksud saya itu Quran atau hadis lah, kita kena faham maksud dia dulu. Lepas itu baru kita pilih perkataan yang mewakili maksud tu. Kalau tidak semua maksud pun sebahagian maksud. Sebab penterjemahan, antara isu penterjemahan ni antara perkara yang kata apa, menjadi mangsanya, dalam istilahnya dipanggil menjadi mangsanya ialah maksud. Sebab kadang-kadang perkataan-perkataan terjemahan tu tak boleh nak mewakili semua maksud. Kalau katakan perkara itu ataupun teks itu membawa banyak maksud. Ya. Jadi bila kita kata nasihat kerana Allah, itu mungkin kita boleh faham. Atau nasihat merujuk, maksudnya nasihat berkaitan dengan Allah. Sebab perkataan liman tu agak sedikit mengelurukan. Maksud bukan mengelurukan, dia ada banyak maksud. Lam di situ boleh jadi macam-macam maksud. Jadi dalam ayat ni, dalam hadis ni, nasihat untuk kitab Allah. Macam mana kita nak beri nasihat pada kitab Allah? Nampak tak? Itu maksud saya. Saya bukan meremehkan penterjemahan dalam ni, tidak sama sekali. Tapi saya nak kata kena faham maksud dulu, baru kita pilih perkataan. Bila kata-kata nasihat kepada kitab Allah, ialah apa maksudnya? Apa? Nasihat dalam konteks berkenaan dengan Al-Quran. Nasihat untuk kita yang ada kaitan dengan Quran. Itu dia. Kalau nak, dia tak boleh cari satu perkataan, dia kena datangkan 2-3 perkataan untuk memahamkan kita maksud yang sebenar. Kalau tidak, kita akan macam mana nak bagi nasihat pada Quran, nasihat kepada Allah, nasihat kepada Rasul, kepada, perkataan kepada tu yang akan membuatkan kita confuse. So kena faham maksud dia. So maksud nasihat kepada kitab Allah ni mana apa? Nasihat kepada kita berkenaan, berkaitan, berkepentingan tentang Al-Quran, tentang kitab Allah. Apa dia? Mengimani. Nampak? Siapa yang kena beriman? Kita. So nasihat tu untuk siapa? Untuk kita, bukan untuk Quran. Nampak tak? Itu maksud saya. Jadi mengimani yang ia adalah kalam Allah Ta'ala dan dia yang menurunkannya. Okey, ini maksudnya apa? Inilah yang dikatakan tadi, bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Okey, pertama sekali beriman bahawa Quran itu ialah kalam Allah. Allah lah yang menurunkannya. Ia tidak diserupai oleh mana-mana kalam makhluk dan mereka semua tidak mampu untuk mendatangkan yang serupa dengannya. Al-Quran kalam Allah, Allah yang turunkan, tak sama dengan mana-mana kalam makhluk. Dan tak ada siapa pun makhluk yang boleh buat kalam seperti Al-Quran. Kemudian nasihat kepada kitab Allah, nampak? Ialah memuliakannya. Maknanya apa? Interaksi kita dengan Quran. Apa yang kita perlu buat terhadap Al-Quran ialah memuliakannya, membacanya dengan betul, mengelokkannya, mengelokkan bacaan, khusyuk ketika dibaca, menyempurnakan sebutan huruf ketika membacanya, mempertahankannya daripada takwilan golongan yang terpesong dan serangan golongan pemfitnah. Apa lagi? Nasihat kepada kitab Allah juga, diulang lagi kan, ialah membenarkan kandungannya, tasdiq, patuh kepada hukum hakamnya, berusaha memahami ilmu-ilmu dan perumpamaannya, mengambil iktibar dengan nasihatnya, berfikir tentang keajaibannya, beramal dengan ayat muhkam dan beriman dengan ayat mutasyabih. Apa ayat muhkam? Ayat yang jelas, ayat yang straightforward. Mutasyabih ni ayat yang kena, yang bukan apa orang kata mengelirukan, tak, dia perlu difaham secara mendalam. Itu mutasyabih. Mengkaji tentang gaya ayat yang berbentuk umum dan khusus, nasakh dan mansukh, menyebarkan ilmunya serta menyeru orang ke arahnya, dan perkara lain yang kami sebutkan yang termasuk daripada nasihat terhadapnya. Jadi maksud tadi saya kata, benda yang kita kena buat, perkara-perkara yang kita kena lakukan dalam konteks hubungan kita dengan Al-Quran, dan diterangkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam 2 perenggan saja. 2 perenggan ni kalau kita nak syarahkan,
Kalau kita nak detailkan, masya-Allah. Dan kitab ni antara kitab yang mendetailkan perkara, bukan semualah tapi banyak dalam tu. Dan ada banyak lagi kitab-kitab yang berseputar ataupun bersekitar tentang ulumul Quran. Benda-benda yang cerita dia ni banyak dalam kitab-kitab ulumul Quran. Antara kitab yang terkenal Al-Burhan. Al-Burhan fi ulumil Quran karangan Imam Suyuti rahimahullah. Kami belajar dulu masa di Azhar. Ya, antara bukan Burhan, Al-Itqan, ya, Al-Itqan fi ulumil Quran itu Imam Suyuti. Al-Burhan fi ulumil Quran Al-Imam Az-Zarkashi, ya, Al-Imam Burhanuddin Az-Zarkashi. Kemudian ada satu lagi kitab yang agak moden, maksud bukan moden sangatlah, tapi maknanya yang kemudian, bukan moden, yang kemudian dikarang oleh Syekh Az-Zarqani. Nama kitabnya Manahil Al-Irfan. Manahil Al-Irfan. Pada saya kitab ni agak baik dan agak luas perbahasannya. Dia masukkan benda-benda yang orang kata yang kalau kita baca tu rasa kenyang lah istilahnya kan. Maknanya dia banyak maklumat dalam itu, banyak ilmu dalam itu, ya, Manahil Al-Irfan. Jadi kalau kita nak mengaji tafsir, tuan-tuan dan puan sekalian, nak mengaji tafsir Quran, wajib belajar ulum Quran. Bila kita belajar ulum Quran, baru kita boleh faham bila baca tafsir. Apa-apa tafsir pun kita boleh baca. Kuncinya terletak pada ulum Quran. Atau ulama ada setengah menyebutkan usul tafsir. Usul tafsir lagi sikit tambah lagi sikitlah. Tapi lebih kurang sama. Ya. Maknanya kita nak belajar tafsir, kena belajar ulum Quran dulu. Atau usul tafsir dulu, baru dia akan jadi, bila kita baca kitab tu kita akan jumpa perkara yang lebih kurang sama. Maksud saya sama tu istilah-istilah dia. Baru kita boleh belajar dengan baiklah, dengan faham. Ya. Itu dia. Faslun ajma'al muslimuna ala wujubi ta'zimil Qur'anil azizi 'ala al-itlaq wa tanzihihi wa siyanatihi. قال الإمام الحافظ أبو الفضل قال القاضي عياض رحمه الله اعلم أن من استخف بالقرآن أو المصحف أو بشيء منه أو سبهما أو جحد حرفا منه أو كذب بشيء مما صرح به فيه من حكم أو خبر أو أثبت ما نفاه أو نفى ما أثبته وهو عالم بذلك أو يشك في شيء من ذلك فهو كافر بإجماع المسلمين. Ini bahaya. Apa dia? Kewajipan mengagungkan, menyucikan dan memelihara Al-Quran. Ulama muslimin berijma' atas kewajipan mengagungkan, menyucikan dan memelihara Al-Quran secara mutlak. Maksudnya semua orang Islam wajib memuliakan Al-Quran. Wajib memandang Al-Quran ni suatu yang mulia, yang agung, yang suci. Ya, secara mutlak, mana tidak ada kaitan apa-apa. Macam mana pun kita kena hormat, kita kena agungkan Quran. Mereka juga berijma' bahawa sesiapa yang mengingkari walaupun satu huruf yang disepakati atau menambah satu huruf yang tidak dibaca oleh sesiapa pun dalam keadaan dia tahu, maksudnya dia sengaja buat, sengaja tambah satu huruf, ya, sengaja buang satu huruf, contohlah, ya, maka dia jatuh kafir. Ini yang bahaya ni, ya. Termasuk mushaf, bukan kata Quran tu saja, mushaf ni, Quran, teks Quran tu sendiri. Ya, kalau kita sengaja bakar Quran, sengaja, ya, campak Quran dalam tandas, koyakkan Quran, menghina, kencing atas Quran. Macam dulu ada ajaran sesat dan sebagainya. Ya, ulama kata kafir, boleh jatuh kepada kafir. Nauzubillah min zalik. Jangan, ya. Dia kata Imam Al-Hafiz Abul Fadl Al-Qadhi Iyad rahimahullah berkata, ketahuilah sesiapa yang meremehkan Al-Quran, mushaf, suatu bahagian daripadanya atau mencela kedua-duanya, tak payah semua Quran satu, katalah dia tak setuju dengan ayat berkenaan dengan poligami, sensitif sikit lah kan. Dia kata ayat ni menzalimi wanita lah, apalah kan, dalam keadaan dia tahu ni ayat Quran, ya, tak relevan lah, anti-establishment lah kan, macam-macam. Ini tu, ya, mengingkari satu hurufnya mendustakan mana-mana hukum atau berita yang sudah jelas disebutkan, ya,
cerita pasal Isra Mi'raj, dia kata oh Isra Mi'raj ni tak boleh pakai Isra Mi'raj ni, kan, contohlah. Membenarkan perkara yang dinafikannya, menafikan apa yang ditetapkannya dalam keadaan dia tahu tentang semua ini atau syak pada salah satunya, maka dia jatuh kafir menurut ijma' ulama muslimin. Jatuh kafir maknanya apa? Dia kena bertaubat, dia kena istidabah, dia kena disuruh untuk bertaubat dan juga melafazkan semula kalimah syahadah. Itu dia. Wa kadzalika idza jahada at-taurata wal injila aw kutuballahi al-munazzalah aw kafara biha aw sabbaha aw istakhaffa biha fa huwa kafir. Sama juga, bukan Quran saja, Taurah ke, Injil ke, kitab suci dinafikan, diapakan, ya, dicerca dan sebagainya, atau diambil ringan, maka ia juga kafir. Sebab tu kita umat Islam disuruh beriman dengan Quran sahaja ke? Tidak, dengan semua kitab. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Dia bukan kata wa kitabi wa kutubihi, ya, merujuk kepada apa? Merujuk kepada Al-Quran, merujuk kepada kitab-kitab suci yang lain selain daripada Al-Quran. Ya, cumanya kita perlu beramal hanya dengan Al-Quran. Beriman dengan semua kitab suci tapi beramal hanya dengan Al-Quran, kerana Al-Quran sahaja yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang merupakan Rasul yang Allah utuskan kepada kita. Maka apa yang Nabi amalkan kita kena ikut, dan Nabi SAW hanya melaksanakan titah perintah Allah yang diturunkan di dalam Al-Quran sahaja. Kalaupun ada kesamaan syariat, itu perkara biasa. Itu perkara biasa, kan. Mungkin ada dalam, macam kita puasa ni lah, puasa siam ni, puasa ni ada juga dalam syariat umat terdahulu, dalam syariat Yahudi ada, dalam syariat Nasara ada, dengan cara dia masing-masing lah. Jadi kesamaan itu biasa, kan. Jangan cakap oh kita puasa sama macam Yahudi, tidak. Kan, sembahyang oh sama macam Yahudi, tak. Jangan. Kesamaan tidak bermaksud salah, tetapi ada juga kesamaan yang tidak boleh dilakukan. So dia bergantung. Kan, ada kesamaan yang haram, ya. Ada kesamaan yang maksudnya dia ada hukum-hukum dia lah. Jadi jangan kita terus menghukum berdasarkan kesamaan tadi, jangan. Ya, kita tengok pada sumber dia macam mana, keadaan dia macam mana. Baik, dia kata وقد أجمع المسلمون على أن القرآن المتلو في الأخطار والمكتوب في المصحف الذي بأيدي المسلمين مما جمعه الدفتان من أول بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخر قل أعوذ برب الناس كلام الله، ya, كلام الله ووحيه المنزل على نبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن جميع ما فيه حق، وأن من نقص منه حرفا أو من نقص منه حرفا قاصدا لذلك أو بدله بحرف آخر مكانه أو زاد فيه حرفا مما لم يشتمل عليه المصحف الذي وقع في الإجماع وأجمع على أنه ليس بقرآن عامدا لكل هذا فهو كافر. Apa lagi yang boleh menyebabkan kita, ya, kita kufur, na'udzubillah, kalau kita buat. Apa lagi? Kata beliau lagi, ulama muslimin turut berijma' bahawa Al-Quran yang dibaca di seluruh pelosok dunia, tertulis dalam mushaf yang berada di tangan umat Islam, ya, yang terhimpun dalam sebuah kitab daripada surah terawal iaitu Al-Fatihah, daripada Bismillahirrahmanirrahim, ya, sehingga surah terakhir iaitu An-Nas adalah kalam Allah dan wahyunya yang diturunkan ke atas nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu keimanan kita pada Quran. Seluruh kandungannya benar, semuanya benar. Dan siapa yang mengurangkan satu huruf dengan sengaja, menggantikannya dengan huruf lain, menambah satu huruf pada tempat itu yang sebenarnya tidak termasuk daripada mushaf yang diijma' dan disepakati umat Islam, serta bukanlah ayat Quran secara ijma' juga, dalam keadaan dia melakukan semua ini secara sengaja, dia tahu benda ni salah, benda ni tak betul, dibuat juga, ya, maka dia jatuh kafir. Wah, keras tu, jangan main tuan, ya. Kemudian dia kata qala Abu Uthman ibnul
Ini lain dalam kitab saya ni, dalam kitab tuan-tuan lain, dalam kitab yang bahasa Melayu ni disebut Abu Uthman Al-Haddad. Di sini Abu Uthman Ibnul Haddad. Tak apalah. Dia kena nak check teks ni kena ada comparison teks lah. Kita kena cross check dengan teks-teks Arab yang lain. Tak sempat lagi saya nak buat lagi ni kan. Itu kena satu fokus yang lain pula lah. Ya. Tak apalah sekadar nama. Dia kata jami'u ahli tauhid muttafiquna ala anna al-jahda biharfin min al-Qur'ani kufrun. Dia kata seluruh ulama yang berpegang dengan tauhid bersepakat bahawa tindakan mengingkari, menjahada, mengingkari satu huruf Quran, bukan kata ni, satu huruf Quran adalah kufur, boleh bawa kepada kufur. Sebab itu kadang-kadang ada benda yang kita tak tahu, kita jangan cakap. Contoh bila kita dengar ada orang baca qiraat, contoh kita tak pernah tahu pun qiraat tu apa, tapi kita pernah dengar lah, ada bacaan yang berbeza kan. Tiba-tiba kita kata ini baca itu bukan Quran tu, apa dia buat sendiri. Jangan cakap macam tu. Kalau kita tak tahu, kita jangan cakap. Siasat dulu, tanya dulu. Tabayun katanya, tabayun kan. Masya-Allah. Sekarang semua orang dah faham tabayun tu apa. Alhamdulillah. Kan? Tanya dulu. Betul ke ni qiraat? Kan? Betul ke ni ada wajah lain selain daripada yang kita biasa baca? Tanya dulu. Jangan kata ini bukan Quran. Bila kita kata itu bukan Quran, bahaya. Sebab apa? Itu Quran. Yang dibaca berbeza-beza itu qiraat yang 7, yang 10 itu semua dipanggil al-qiraatul 'ashr al-mutawatirah. Mana semuanya wahyu Allah. Macam mana boleh beza-beza pula ustaz? Nanti mungkin ada cerita dalam ni, insya-Allah kita akan cerita kemudian. Tapi jangan kita buat suatu kesimpulan awal mengatakan itu bukan ayat Quran. Atau kita kata ini pandai-pandai ulama je ni, ubah-ubah cara bacaan kan, kejap wadduha, kejap wadduhi, kejap wadduha. Ini betul ke macam ni ke baca Quran? Jangan tuan-tuan. Jadi kita tak tahu, kita jangan cakap. Luas Quran ni. Kita belajar tajwid aja, kita tak belajar benda lain. Jadi contohlah, tapi kita kena faham lah kan, bahawa luas lagi benda ni. Baik, kemudiannya dia kata وقد اتفق فقهاء بغداد على استتابات ابن شنبوذ المقرئ أحد أئمة المقرئين المتصدرين بها مع ابن مجاهد لقراءته وإقرائه بشواذ من الحروف مما ليس في المصحف. Ini cerita sejarahnya. Dia kata fuqaha Baghdad bersepakat meminta Ibnu Shannabudh al-Muqri. Shannabudh ada Shannabudh, tapi Shannabudh yang betulnya. Dia ni Shannabudh ni, Ibnu Shannabudh ni bukan calang-calang orang tapi seorang imam kepada qura yang muncul di Baghdad bersama Ibn Mujahid. Ni antara kajian masa saya buat master dulu, Abu Bakar Ibnu Mujahid. Dia sezaman dengan Ibnu Shannabudh ni. Ibnu Shannabudh ni dia pakar bahasa, dia orang lughah kan, orang bahasa. Dan zaman kita tahu Baghdad masa ni adalah zaman kegemilangan. Zaman ilmu mencapai satu tahap kemuncak yang sangat hebat. Jadi ramai ahli-ahli bahasa ni memang power lah. Maksudnya memang semua pakar-pakar lah. Jadi bila dah terlampau pakar, sampai mereka nak berijtihad tentang perkataan Quran. So ada yang dibaca tu tak ada dalam mana-mana qiraat. Tak ada dalam qiraat mana-mana. Sedangkan qiraat ni semua adalah riwayah, dengan maksudnya al-qiraat itu adalah ditentukan secara riwayah, mana daripada secara bersanad daripada Nabi, daripada pembaca tu sampai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dia cipta-cipta sendiri. Mana bila kita kata ada qiraat baca wadduhi, mana Nabi pernah baca wadduha, pernah baca wadduhi. Itu maksud saya. Bukan sesaja je buat wadduhi wadduha tu kan.
Mana Nabi SAW pernah baca dengan Jibril, dan Jibril pernah membacakan kepada Nabi bacaan wadduha wadduhi wadduha. Saya nak bagi faham macam tu. Ya, dia bukan ciptaan Nabi bukan cipta ni. Apa sebab dia, panjang ceritalah. Cuma cerita Ibn Shanabuz ni, maka kerana dia membaca wajah-wajah yang tidak ada dalam qiraat, maknanya dia cipta sendiri, dia ijtihad sendiri, sebab dia pakar bahasa. Ya, kerana membaca huruf-huruf syadz. Huruf-huruf syadz makna apa? Wajah-wajah qiraat yang pelik, yang tak ada dalam mutawatirah, dia buat sendiri, yang tiada dalam mushaf, dan menyuruh orang lain membaca kepadanya. Bukan setakat itu, dia pula nak ajar orang lain pula benda yang syadz tadi, benda yang salah tadi. Jadi dia kata wa aqadu alaihi liruju'i anhu wa taubati sajalan ashhadu fihi ala nafsi wa fi majlisil wazir Ubay ibn Maqlah sanata 23 wa 300. Apa maksud dia? Dia kata mereka bersetuju menyuruhnya supaya menghentikan perbuatan itu. Dia kena tangkap dan disuruh bertaubat dan mereka menulis suatu catatan. Maknanya mahdar, dia ada satu dokumentasi lah tentang hal tersebut sambil disaksikan olehnya sendiri dalam majlis Gubernur Abu Ali bin Muqlah pada tahun 323 Hijrah. Maknanya benda ni diketahui oleh umat dalam sejarah Baghdad. Ketika itu tahun 323 berlaku hal itu kepada ada lagi seorang namanya Ibnu Miqsam Al-Attar. Ibnu Miqsam Al-Attar, itu lagi seorang selain daripada Ibnu Shanabuz. Ni dua orang ni cerita dia memang masyhur lah, mencipta qiraat sendiri yang tidak ada dalam mana-mana qiraat dan bertentangan dengan mushaf. Itu dia. So dia kata wa afta Muhammad ibn Zaid, dia kata fi man qala li sabi la'anallahu mu'allimak wa man 'allamak qala aradtu su'al adab wa lam urid al-Quran qala yu'addabul qa'il qala wa amma man la'ana al-mushafa fa innahu yuqtal. Hadha akhiru kalam al-Qadhi Iyad rahimahullah. Maksud dia, Abu Muhammad ibn Abu Zaid berfatwa terhadap orang yang berkata kepada seorang kanak-kanak. Ini cerita lain, tapi ada kaitan. Ada seorang berkata pada seorang kanak-kanak, semoga Allah melaknat guru kamu dan ajarannya kepada kamu, dan berkata, aku ingin memfokuskan kepada akhlaknya yang buruk, bukannya Al-Quran. Beliau berkata lagi, orang yang bercakap sedemikian perlu dididik. Katanya meremehkan ataupun menghina Al-Quran, menghina mana-mana bahagian daripada Quran. Hukum dia sampai boleh dibunuh. Baik, habis itu kemudian fasal yang baru, faslun wa yuhramu tafsiruhu bighairi ilmin wal kalamu fi ma'anihi liman laysa min ahliha wal ahadithu fi dhalika kathiratun wal ijma'u mun'aqadun alaih. Apa maksud dia? Haram mentafsirkan Al-Quran. Dia punya fasal tajuk dia mentafsirkan Al-Quran dan orang bukan ahli berbicara tentang maksud dalam Quran. Haram mentafsirkan Al-Quran tanpa ilmu dan berbicara tentang maksudnya oleh orang yang bukan ahlinya. Banyak sekali hadis berkaitan larangan tersebut dan ijma' ulama turut menyatakan perkara yang sama. Ini yang perlu kita bimbangi. Tuan-tuan, saya bila ni cerita dalam ni lah kan, saya bila ditawarkan di Pelawa untuk mengisi slot tafsir Quran di IKIM, saya dalam keadaan takut, risau, bimbang. Pada masa yang sama saya rasa benda ni satu peluang. Nampak tak? Dia bermain-main perasaan tu. Peluang untuk menyebarluaskan kalam Allah.
Sebab bila kita mengajar, bila kita menyampaikan ilmu di media macam media massa kan, melalui radio ataupun TV, ialah yang dengar ramai. Maknanya kita, kalau benda tu betul, ya, maka pahalanya masya-Allah, saya harapkan mudah-mudahan ada pahalanya, pastilah lebih luas, lebih luas. Ya, pada masa yang sama saya sangat takut. Sebab saya sedang memperkatakan tentang kalam Allah. Ya. Tetapi bila saya fikir balik hikmah, sebenarnya cerita kat sinilah. Sebenarnya offer tu pernah diberikan pada salah tak sebut nama orang tu, maksudnya ada ustaz lain. Tapi sebab ustaz tu dia ada halangan dan dia tak boleh nak bagi masa. So tak tahulah macam mana, dengan izin Allah nama saya yang naik. Sedangkan saya bukan siapa-siapa pun. Kan? Jadi saya kata macam mana ya? Tapi hati saya kata tak apa. Inilah sebab saya teringat kata-kata guru saya masa saya belajar di kuliah Quran di Tontor dulu. Bila kita berkhidmat dengan Quran ni, khidmatlah sungguh-sungguh. Khidmatlah sungguh-sungguh. Nescaya Allah akan bagi pada engkau apa yang kau tak sangka. Buatlah. Jadi saya pegang kata-kata guru saya tu. Mana balik Malaysia, berkhidmatlah dengan Al-Quran. Maknanya apa sahaja yang kau boleh beri untuk Quran, khidmatlah. Dan segalanya serah pada Allah. Dia kata Allah akan beri engkau, ya, berganda-ganda yang Tuhan tak beri pada orang lain. Percayalah, dia kata. Saya ingat kata-kata itu dalam dewan kuliah saya masa saya belajar dulu. Dan saya pegang cakap itu. Dan sebab itu atas niat berkhidmat kepada Al-Quran, ya, kerana Allah, saya gagahkan juga. Tuan-tuan, ni bukan komitmen, bukan main-main punya komitmen. Kita nak bercerita pasal Quran pada orang ramai ni melalui medium radio dan ataupun TV ni. Bukan benda main-main. Sebab kita bercakap ni dirakam. Orang akan dengar. Sampai bila-bila orang akan dengar. Boleh diulang-ulang. Kalau kita salah, sengaja buat salah tu, teruk sangatlah. Kan? Sebab tu saya sentiasa mengharapkan teguran. Orang tegur saya kalau ada yang saya salah. Ada orang tegur, Alhamdulillah, saya minta maaf. Mungkin saya boleh betulkan. Kadang-kadang saya tersasul. Kan? Nak cakap ni, biasalah kan, bila rakam tu kadang kita bagi sabqul lisan, lidah kita ni kadang dia lebih cepat daripada otak kita berfikir. So dia keluar benda lain, nak cakap benda lain. Itu dia, itu biasalah. Jadi saya sangat takut, bimbang. Dan saya tak tahu macam mana saya nak buat. Sebab lah sebelum ni yang isi slot ni semua orang yang hebat. Saya ni siapa je, kan? Yang sebelum saya ni, Dr. Syauqinya, Masya Allah, Tabarakallah, Dr. Zahazan, Masya Allah, semuanya orang hebat-hebat. Saya ni siapa? Ustaz cabuk je kot, kan? Jadi bila dia punya benchmark yang mereka letak tu dah tinggi dah. Benchmark mereka tu tinggi dah. Saya nak buat macam mana ya? Adik saya jenuh saya nak dapatkan tune tu, tuan-tuan. Nak dapatkan tune tu. Mungkin kalau tuan-tuan dengar first saya tu, saya agak gemuruh, agak gementar, gugup dan sebagainya, tak dapat nak kawal. Itu memang betul. Saya mengakui, memang dalam sebulan 2 awal tu saya memang panik lah. Tapi Alhamdulillah penerbit saya ni faham, dia tahu saya first time. Jadi dia memahami lah. Dia tahu saya tengah cuba yang terbaik, kan. So sekarang dah dapat tune lah. Dia dapat tune, Alhamdulillah. Kita tak tahu. Yalah, yang dengar ni macam-macam level. Bukan semua orang belajar agama, tuan-tuan. Bukan semua orang mengaji Quran. Jadi kita nak bagi level yang boleh sampai pada semua orang. Jadi kerja saya ialah untuk menyampaikan dalam konteks tafsir. Bila kata konteks tafsir, bukan saya sebagai mufassir, tidak. Saya bukan tukang tafsir, tidak. Saya membaca tafsir. Dan apa yang saya baca itu saya perlu alih bahasakan. Bukan alih bahasa dari segi bahasa Melayu, bukan alih kefahaman tu. Maksudnya apa yang ulama tafsir sebut dalam tafsir tu, saya nak gunakan bahasa yang paling mudah, yang layman, orang biasa boleh faham. Dia bukan kerja senang, tuan-tuan. Bukan kerja senang. Dan pada masa yang sama saya nak beritahu yang bukan saya yang tafsir ayat ni.
Bukan saya, tapi ulama yang tafsir. So saya akan sebut nama imam, saya akan sebut nama imam yang bercakap, maksud rujukan saya lah. Al-Qurtubi, Ibnu Katsir, Al-Baghawi. Saya akan sebut. Kan? Kalau Syekh Tantawi saya akan sebut. Maknanya saya tak boleh menggambarkan seolah-olah saya yang cakap benda tu, tak boleh. Melainkan kalau benda itu dalam bentuk dipanggil pengajaran, kan? Dalam bentuk kesimpulan. Okey, so yang kesimpulan tu itu datang daripada saya. Apa yang Allah ilhamkan, apa yang Allah sampaikan, ya, yang saya boleh garap semula dalam bentuk ayat saya, supaya tuan-tuan dan puan-puan mudah-mudahan faham. Itu saja. Tak ada apa pun, kan? Bukan saya yang mentafsir, tuan, jangan panggil saya pakar tafsir. Saya takut orang kita ni bila keluar radio sikit, keluar TV pakar, kan? Ya Allah, takut kita bercakap tentang Quran macam seolah-olah kita. Tuan-tuan pernah tengok Syekh Mutawalli Sya'rawi tak? Pernah tengok kan? Kalau siapa tak YouTube tahulah. Syekh Mutawalli Sya'rawi dia sampaikan Quran, dia pegang Qurannya, mushaf aja. Dia pegang mushaf, dia pegang mushaf, dia baca ayat, dia terus tafsir. Bila orang tanya dia pasal benda ni, dia kata apa? Aku bukan mentafsirkan Quran, aku hanya menyampaikan, dia panggil khawatir, apa yang terlintas pada fikiran aku ketika aku baca ayat ini berdasarkan kefahaman-kefahaman yang pernah aku baca sebelum ni, itulah yang aku sampaikan. Sebab Syekh Tawal Sya'rawi dia ahli bahasa, dia pakar bahasa, ya. Jadi kalau setara Syekh Sya'rawi pun tak mengaku sebagai jadi ahli tafsir, ni kan saya. Takkan saya nak mengaku saya mufassir. Allahu Akbar, na'udzubillah. Sebab itu tuan-tuan, ya, bila kita bercakap, bila kita menerangkan tentang Quran ni, ya, refer lah. Tak salah, tak jadi satu aib kita cakap ini Ibnu Katsir sebut, tak ada masalah. Pada saya itu lebih selamat daripada kita cakap ini makna dia gini. Kau siapa? Nak cakap Allah Ta'ala cakap macam ni, ya? Jangan. Oh, Masya Allah, Tabarakallah. Benda ni bukan kecil-kecil, tuan, ya. InsyaAllah saya dah habis, dah hujung surah Ali Imran dah. InsyaAllah mudah-mudahan ada pahala, mudah-mudahan. Itu yang saya bukan mufassir, tuan, ya, menyampaikan saja. Tukang sampai aja, tak ada apa pun, ya. Baik, tengok. Ini dia punya apa namanya? Dia kata haram mentafsirkan Al-Quran tanpa ilmu dan berbicara tentang maksudnya oleh orang yang bukan ahlinya. Banyak sekali hadis berkaitan larangan tersebut dan ijma' ulama turut menyatakan perkara yang sama. Jangan. Man qala fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang memberi pandangan tentang Al-Quran berdasarkan, ya, pandangan dia semata-mata, maksudnya cakap tentang Quran berdasarkan pandangan semata-mata, tak ada langsung refer siapa-siapa, reference yang tak ada, terus cakap macam tu aja. Nabi kata bersiap sedialah tempatnya di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillah. Jangan, tuan-tuan, jangan. Kita tak tahu, rujuk. Kita tafsir bersepah, rujuklah apa masalahnya. Ya, hati-hati. Saya bimbang. Kadang-kadang kita cakap pasal Quran ni seolah-olah kita tahu semua. Kan? Tak apa, refer, tak ada masalah. Kitab tafsir ni bersepah, tuan-tuan. Banyak, beratus, kalau nak kata beribu pun boleh kata beribu lah, ulama yang mengarang dalam tafsirnya. Ambillah satu tafsir. Saya sejak di IKIM tu, kadang-kadang dulu saya ambil tafsir. Mula-mula dulu macam-macam tafsir. Memang serabut. Satu hari baca sampai 5-6 tafsir. Memang serabut. Banyak sangat kan? Saya rasa nak sampaikan semua benda. Tak boleh. Rupanya tak boleh. Jadi sekarang saya lebih merujuk kepada tafsir At-Tafsir Al-Wasit, karangan almarhum Syekh, ya, Sayyid Tantawi. Sayyid Tantawi ni siapa? Bekas Syekh Azhar. Ya, bekas Syekh Azhar. Dia meninggal di Madinah, dikebumikan di perkuburan Baqi'. Syekh Azhar, masa saya duduk Mesir dulu, dia lah Syekh Azhar, ya, Syekh Sayyid Tantawi. Jadi tafsir dia Masya Allah, Tabarakallah, ya, saya kagum dengan tafsir dia sebab dia tidaklah
tidaklah terlampau mendalam tetapi tidaklah terlampau ringkas. Dia memang orang kata sedang elok aja. Ya, biasa saya rujuk pada tafsir ni, tafsir beliau ataupun tafsir Al-Munir Dr. Wahbah Zuhaili. Tapi Dr. Wahbah Zuhaili dia kadang-kadang terlampau panjang juga. Biasa saya rujuk kepada tafsir Al-Wasit ataupun tafsir yang saya biasa mengajar, iaitu Safwatut Tafasir. Safwah ni memang saya bergelumang dengan Safwah ni dah, rasa saya dah belas-belas tahun dah. Kalau tuan-tuan tengok kitab tafsir Safwah yang saya baca tu, dah tanggal-tanggal lah kitab, dah tanggal-tanggal lah dia punya kulit tu, sebab dah lama pakai kan. Alhamdulillah, berkat ilmu kitab yang berkat. Masya Allah, tabarakallah. Itu nak cerita je lah, berkongsi pengalaman kan. Baik. So dia kata, wa amma tafsiruhu lil ulama fajaizun hasan wal ijma'u mun'aqadun alaihi faman kana ahlan lit tafsir jami'an lil adawati allati yu'rafu biha ma'nahu wa ghuliba ala dhannihi al murad fassarahu. Okey. In kana mimma yudraku bil ijtihad kal ma'ani wal ahkam al jaliyah wal khafiyah wal umum wal khusus wal i'rab wa ghairi dhalik, wa in kana la yudrak bil ijtihad kal umur allati tariquha an nakhl wa tafsir al alfaz al lughawiyyah fala yajuzu al kalam fihi illa bi naqlin sahihin min jihati al mu'tamadina min ahli. Okey, so dia ada orang kata apa, ada bahagian-bahagian dia. So dia kata, manakala pentafsiran Al-Quran yang dibuat oleh ulama. Okay, so ulama yang layak untuk mentafsirkan Al-Quran. Kalau kita baca dalam kitab Itqan, Al-Itqan fi Ulumul Quran, dalam Tafsirul Mufassirun oleh Dr. Muhammad Hussein Al-Zahabi, kan, menceritakan untuk menjadi ahli tafsir ni, nak tafsir Quran ni kena ada berapa belas ilmu? 12 ilmu. Kan? Bukan ada 12 ilmu, bukan ada menguasai ke 12 ilmu ni. Ni sekurang-kurangnya tahu. Sekurang-kurangnya kena menguasai, bukan setakat tahu, menguasai. 12 ilmu. Ya. Dan yang paling mahalnya ialah ilmu yang terakhir. Dipanggil ilmul mauhibah, ilmu pemberian. Ya, ilmu yang tidak diperolehi secara belajar tetapi secara beramal. Nabi kata, man amila bima alima awrathahu Allahu ma lam ya'lam. Barang siapa yang beramal dengan apa yang dia ketahui, Allah akan berikan padanya ilmu yang dia tidak ketahui. Ilmu mauhibah. Maknanya kena orang yang soleh, kena orang yang hampir dengan Allah, baru boleh tafsir Quran. Kita ni selalu buat maksiat, pahala pun sikit, dosa pun banyak, ada hati nak tafsir Quran. Kan? Dah lah yang 12 tu tak ada pun. Jadi betul, ada orang tanya saya, betul macam mana ustaz, macam tu tak tafsir Quran lah macam tu. Jadi dalam konteks dulu memang biasa, dulu ulama dulu ilmunya macam-macam, masya-Allah. Kan ilmu ulama dulu macam ni. Dia macam ni. Dia mencapah, kan. Ilmu kita sekarang macam ni. Piramid. Kan? Ya. Sebab apa piramid? Sebab dia makin mengkhusus. Masa sekolah menengah belajar semua, masuk universiti dah khusus lagi, masuk bidang masing-masing. Dalam bidang tu ada bidang lagi, sub bidang yang khusus. Las tahu tentang satu bahagian dalam bidang itu. Bayangkan. Title PhD. Yang dia tahu apa? Tesis dia je lah. Tesis yang dia buat itulah sahaja ilmu dia. Hak lain-lain tu, wallahu alam, belum tentu. Itu beza. Kan? Ulama dulu tak macam ni ilmu dia, masya-Allah. Itu yang ada 12 itu. Beza kan? Beza. Jadi macam mana nak buat kalau nak tafsir Quran? So tak boleh nak buat tafsir seorang-seorang. Kena ada lajnah, kena ada ramai-ramai. Kalau tadi kata ada 12 ilmu, so setiap ilmu tu mesti ada seorang paling tidak.
Seorang pakar nahwu, seorang pakar balaghah, seorang pakar hadis, seorang pakar fiqh, seorang pakar apa namanya ulum Quran, seorang pakar qiraat. Nampak tak? Jadi semua ni baru boleh orang kata apa bersepakat lajnah untuk menulis tafsir. Baru dia jadi. Tapi sebenarnya tuan-tuan, ya, tafsir ni kan, kalau orang tanya apa perlunya tafsir Quran lagi, sebab dah banyak tafsir kan? Jawapannya betul, saya setuju dengan statement tu. Cuma kita nak saya katakan mengalihkan konteks itu. Maksud saya kita nak beri supaya masyarakat hari ni faham macam mana mereka nak beramal dengan ayat Al-Quran. Maksud beramal itu bukan beramal baca-baca jadi itu jadi ini, bukan. Beramal itu maknanya mempraktikkan dalam kehidupannya. Apa yang mereka perlu buat bila mereka baca ayat tentang apa? Tentang Yahudi, tentang Bani Israel. Kan? Kita baca hampir semua suratul Baqarah cerita pasal Yahudi. Hampir semua. 2 juzuk lebih tu. Kan? Masuk juzuk ketiga tu. Hampir semua ayat cerita pasal Bani Israel, orang Yahudi. Surah Ali Imran pun sama juga, tapi cerita pasal orang Nasara. So apa yang kita perlu buat bila kita baca cerita pasal Yahudi, cerita pasal Nasara? Apa pendirian kita, apa tindak tanduk kita, action plan-nya, kata orang kampung kan, pelan tindakannya untuk kita beramal. Bila Allah kata Yahudi ni macam ni, suka mengkhianati perjanjian, suka bunuh para anbiya, suka langgar apa yang Allah Ta'ala buat, suka menyembunyikan fakta. Jadi kita kena ambil pengajaran lah. Jangan jadi seperti Yahudi dalam suratul Baqarah, jangan jadi seperti Nasara dalam surah Ali Imran. Jadilah orang beriman dalam surah Al-Mu'minun. Contohnya kan, contohilah para anbiya, para mursalin dalam kesabaran mereka, contohnya. Jadi benda-benda macam ni sebenarnya menarik untuk kita bahaskan, sebab Quran ni la tanqadi ajaibuh. Quran itu tidak hilang-hilang akan keajaibannya. Supaya juga hari ni alhamdulillah ada pihak-pihak yang cenderung untuk memahami Al-Quran dari sudut sains. Bagus kan, al-i'jazul ilmi, kemukjizatan saintifik. Maknanya ya, kehebatan Quran itu yang boleh dihuraikan melalui kajian sains. Adakah salah? Tak salah. Silakan, tafaddal mashkura, silakan buatlah banyak-banyak kajian. Dan ini telah pun dibuat. Dan untuk mentafsirkan Al-Quran secara saintifik, ada tak? Ada, dipanggil at-tafsir al-ilmi. Saya belajar satu semester masa di Azhar dulu. Saya belajar satu subjek at-tafsir al-ilmi. Ya, tafsir saintifik. Tafsir saintifik. Adalah dia punya tawabit dia punya syarat-syaratnya, bukan boleh hentam macam tu je. Oh nampak, oh ni sains, tak boleh. Dia ada dia punya tawabit, dia punya term and condition dia mesti ada. Sebab tu kata disiplin tadi. Ada disiplin dia dalam memahami Al-Quran secara sains. Ada disiplin dia dalam memahami Al-Quran secara apa, melalui sirah contoh kata, atau melalui apa sajalah, akhlak ke apa, boleh, tak ada masalah. Sebab semuanya bersumber daripada Quran. Maksudnya daripada Quran tu dia boleh bagi semua, boleh pergi semua. Tapi ada proses-proses dia, ada adab-adab dia, ada technical dia yang kita perlu hati-hati. Dan ada sikap-sikapnya. Kan? Antara ahli tafsir, janganlah kita kau tafsir salah, aku seorang betul, semua orang mendakwa yang dia memahami kehendak Allah. Sebab tafsir ni apa? Tafsir ni ialah ilmu nak faham kehendak Allah. Apa Allah hendak? Allah hendak apa dalam ayat ni? Kan? Apa yang Allah hendak dalam ayat ni? Jadi kita menyatakan kehendak Allah Ta'ala tu, kita ekstrak apa Allah hendak daripada ayat tu. Kita ni siapa? Kita ni manusia. Kita ni hamba Allah. Nak ekstrak kehendak Allah. Ingat senang ke?
Ingat senang ke? Sebab itu menjadi adab bagi semua ulama tafsir, ya, supaya tidak mengatakan inilah yang Allah kehendaki dalam ayat ini seperti mana aku katakan. Adab, tak boleh cakap macam tu. Ini semua bincang dalam manahij al-mufassirin dan juga dalam adab-adab dalam mentafsirkan Al-Quran. So cerita panjang situ ya, tak apalah ya tuan ya. Baik, dia kata ia harus baik dan disokong oleh dengan ijma' ulama. Justru sesiapa yang mempunyai kelayakan dalam bidang tafsir, pakar dalam ilmu-ilmu alat yang digunakan untuk mengetahui maknanya, maksud sesuatu ayat dirasakan kuat menurut pertimbangannya, maka dia boleh mentafsirkannya. Jika ia termasuk di dalam daripada kalangan ayat yang boleh difahami menerusi ijtihad seperti makna, hukum, hakam yang tersirat dan tersurat, gaya umum dan khusus, i'rab dan sebagainya, boleh. Ada persediaan, ada tools dia, ada alat-alat dia, ya, silakan, boleh, tak ada masalah. Okey. So dia kata jika ayat tersebut tidak dapat difahami dengan ijtihad, tak boleh nak ijtihad, seperti perkara-perkara yang hanya diketahui melalui dalil dan huraian lafaz-lafaz dalam bahasa Arab, maka dia tidak boleh menjelaskannya melainkan dengan nukilan yang sahih, ya, daripada sejumlah pakar Al-Quran yang sentiasa menjadi rujukan. Dia kata, ya, so dia maksudnya dia sifat ayat Quran ni dia tidak sama, kan? Sebab itu Abdullah bin Abbas dia mengatakan bahawa Al-Quran ini ada berbagai-bagai kategori. Maksud ayat Quran ni ada berbagai kategori. Ada kategori yang mimmastattharahu Allahu bi'ilmih, ayat-ayat Quran yang Allah Ta'ala simpan, ya, Allah Ta'ala tak beritahu pada siapa-siapa, dia je yang tahu. Mimmastattharahu Allahu bi'ilmihi, mana tak ada siapa pun tahu maksud sebenar ayat itu melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Antaranya apa? Antaranya al-huruful muqatta'ah min fawatihis suwar, huruf-huruf yang terpotong-potong tu, alif lam mim sad, ya, termasuk juga ayat-ayat mutasyabihah, ya. So itu dia bagi mimmastattharahu Allahu bi'ilmi, ya. Yang kedua, ada ayat Quran yang boleh difahami oleh orang Arab, ya, maknanya orang Arab kerana kearaban dia, kerana bahasa ibunda dia, bahasa pertuturan dia, dia boleh faham, ya, dia boleh faham dengan bahasa Arab yang ada pada dia. Ada ayat Quran yang hanya boleh difahami oleh para ulama, ulama je boleh faham. Jadi itu maksudnya ada penjelasan, ada 4, saya tak ingat lagi yang lagi satu tu. Jadi bila ada 4 kategori tadi, maka ada 4 paling tidak pendekatan dalam, ya, memahami ayat-ayat yang seperti itu. Ya. Okey, pertama tadi saya kata ayat yang hanya Allah Ta'ala saja yang tahu. Yang kedua, ayat yang difahami oleh orang Arab. Yang ketiga, ayat yang difahami hanya oleh ulama. Yang keempat, okey, terlupa, yang saya ingat balik lah. Yang keempat dia kata mimma la yu'dharu ahadun bi jahalati, atau la ya'dhuru ahadun bi jahalati. Maksud tidak siapa pun bukan tidak uzur kan tidak, orang kata apa, tidak berhalangan untuk memahaminya. Maknanya kalau orang bukan Arab pun boleh faham, kan? Ada tak ayat-ayat yang macam tu agak yang ya, siapa-siapa pun boleh faham lah, tak kira lah, orang biasa-biasa pun boleh faham, kan? Mestilah ada, kan? Contoh la ilaha illallah, ada pun tak faham la ilaha illallah, fa'lam annahu la ilaha illallah, semua orang faham, kan? Contohnya lah. Jadi maknanya apa? Itu kategori-kategori dalam dalam ayat-ayat dalam Quran. Jadi itu dia. Jadi, ya, bukan maksudnya ayat Quran ni dia tak sama, dia punya nature dia. Ada yang begitu, ada yang begini. So ada 4 kategori. So macam itulah juga. Maksud berhadapan dengan
keempat-empat kategori ini, maksudnya sekurang-kurangnya ada 4 kaedah sekurang-kurangnya untuk bermuamalah dengan ayat-ayat yang seumpama itu. Wallahu a'lam. So dia kata, ni dia. Mereka dia kata, thummal mufassiruna bi ra'yihim min ghairi dalilin sahihin aqsam. Dia kategorikan, ya, mereka yang mentafsirkan Al-Quran dengan pandangan sendiri, dia panggil tafsir bil ra'yi, tanpa dalil. Dia kata min ghairi dalilin sahihin aqsam, tanpa dalil yang sahih mempunyai beberapa kategori. Ini yang dipanggil at-tafsir bil ra'yil madhmum, tafsir dengan pandangan yang dicela. Dia ada dua, dipanggil at-tafsir bil ma'thur, tafsir dengan riwayat. Maknanya apa? Dia tak diijtihad, maknanya dia hanya kalau Allah, maksudnya apa Allah firmankan, lepas tu qala rasul, sumber daripada nabi atau daripada asar sahabat ataupun daripada tabi'in ataupun daripada, maksudnya yang dicakap tu bukan dia cakap, tapi golongan apa yang ditafsirkan oleh nabi dan juga ulama salaf, kan? Maknanya rukun maksur saja, yang riwayat saja. Yang selain daripada itu dipanggil at-tafsir bir ra'yi, dengan pandangan, ya. So dengan bir ra'yi dia ada dua cabang, ya. Maksudnya tafsir dengan pandangan, dengan ijtihad, dia ada dua kategori. Pertama, at-tafsir bir ra'yil mamduh atau bir ra'yi, ya, dia panggil dengan cara pandangan, ya, yang terpuji. Yang terpuji mana apa? Yang ni okey. Dengan pandangan tapi dengan ijtihad tapi terpuji. So ada syarat dia. Antara ni yang sebut tadi. Ada syarat dia. Kena ada ilmu yang 12 ilmu tadi, kemudian ada adab dia, ada dia punya SOP dia, ada SOP jangan main nak tafsir Quran ni. Kan? Cerita pasal ma'anil mufradat dulu, lepas tu asbabun nuzul dulu, lepas tu riwayat dulu. Riwayat tu baru cerita pasal dia punya makna i'rab dan sebagainya. Okey, dia ada dia punya ciri-ciri dia. Ini tak apa. Maknanya ini dengan pandangan yang terpuji. Yang ini yang nak cerita ni pandangan yang terkeji. Sebab apa? Dia tafsir adalah dia sendiri tafsir ikut suka dia. Tak ada dalil pula, ikut tak ada dalil yang sahih, ikut sedap dia je. Jadi ini yang nak diterangkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab ini. Memang ada. Nampak? Ada orang berani buat macam ni pada Quran, kan? Sebab itu kita lihatlah apa yang akan dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah tentang al-mufassirun bi ra'yihim min ghairi dalilin sahih. Maknanya orang yang mentafsirkan Quran dengan pandangan mereka semata-mata tanpa sebarang dalil yang benar. Jadi kita nak tengok benda ni insya-Allah esok. Insya-Allah esok, ya. Saya tak nak cerita nanti tergantung nak cerita ni kan, yang kita baca esok jelah. Insya-Allah taala. Jadi saya minta maaf lah, ya. Terlebih terkurang mengajar tuan-tuan ni. Yang saya cerita tadi tu, yang saya cakap tadi tu ikhlas daripada hati saya. Bukan saya nak cakap benda main-main, tidak, kan? Saya bukan pakar tafsir, bukan mufassir, hanya pelajar tafsir. Ya, yang saya belajar dulu masa di Mesir 7 tahun saya belajar, ya, belajar qiraat dan belajar masa saya di Tonton banyak belajar tafsir, banyak taujih qiraat. Jadi memang kita bergelumang dengan tafsir-tafsir, kan? Jadi guru saya masa di Azhar pun, saya punya dekan pun adalah mutakhasis tafsir, ya. Memang ialah dia pakar tafsir, jadi saya belajar daripada pakar, bukan saya yang pakar, saya belajar daripada mereka. Masya-Allah tabarakallah. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat difahami oleh tuan-tuan dan puan-puan. Kita jumpa lagi esok insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. أين الصلاة وأين غاب المنبر بل أين صوت بالتلاوة يجهر بكت المآذن والمساجد أغلقت وبكى فؤادي والمدامع تنثر
مذ أن خلقنا والصلاة مقامة، واليوم جاء بمنعها من يخبر. ذاك احتراز من عدو صامت دهم الأنام فساء ذاك المخبر. قالوا كورونا فاتكم متربص، فتكاتفوا وتجنبوا ولتحذروا. فتفرقت تلك الجموع حزينة، وقلوبهم من حزنها تتفطر. والروح تهفو للصلاة جماعة ولجموع